Can you watch the slide? Can you watch the slide? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. This is my introduction. Here I mention class, subject and topic of the today's class. In the last class, I discussed model question 47, 6 and 7. And in this class, I will discuss model question 48 and 49. From these model questions, I will discuss item number 1, 2, 4, 6 and 7. Okay. Yes, sir. Now you can see the topic of today's class. The topic of today's class is model question 46 and 7 from, sorry, it will be 40. It will be 48, 49. Okay. From model question 48, I will discuss item number 4, 6 and 7. And from model question 49, I will discuss item number 1 and 2. Now I am going to the main part of the class. Please listen carefully. In this slide, you can see the learning outcomes of today's class. Actually, after completing this class, you will be able to know about Eid al-Fitr, the biggest religious festival of the Muslims. You will be able to complete an information transfer, and you will be able to answer MCQ and open-ended questions based on given passages. And finally, you will be able to arrange the story in correct order. Okay. Now, model question 48, item number 4, 6, and 7. Can you watch a passage? Yes, sir. This is an unseen passage from your Advanced Learners Communicative English Grammar and Composition book. তোমাদের অ্যাডভান্স বইয়ের এটা হচ্ছে মডেল কোয়েশ্চন 48 এর 4 নম্বর যে পেজটা আনসিন পেজটা। Now I am reading the passage with Bengali meaning. Please listen carefully. When Homen died, he was succeeded by his eldest son Akbar. যখন সম্রাট হুমায়ুন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বড় পুত্র আকবর। He was then only 14 years old. তখন ছিল সে শুধুমাত্র 14 বছর। And he had a very difficult position to face. ক্ষমতা নেওয়ার সাথে সাথে তার থেকে খুব কঠিন একটা অবস্থা ফেস করতে হলো। But he overcame the problem one after another with the assistance and advice of Boiram Khan, his guardian. ক্ষমতা নেওয়ার পরে আকবর থেকে প্রচুর পরিমাণের সমস্যা ফেস করতে হয়, কিন্তু সেই সমস্যা সেই প্রবলেমগুলো ওভারকাম করলো তার উইথ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড অ্যাডভাইস অফ বৈরম খান, বৈরম খানের সহযোগিতা এবং তার পরামর্শে হিজ গার্ডিয়ান, তিনি ছিলেন তার গার্ডিয়ান। হি মার্চড বোল্ডলি টু মিট হিম এট পানিপথ দ্য সেম ইয়ার অফ হিজ অ্যাসেন্ডিং দ্য থ্রোন। যে বছর সে ক্ষমতায় বসলো, অর্থাৎ যে বছর সে সিংহাসন আরোহণ করলেন, তখন তাকে হিমুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হলো, পানিপথের যুদ্ধে। ইন দ্য ব্যাটল হিমু was wounded, taken prisoner and killed. ওই যুদ্ধের মধ্যে হিমু খুব মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং তাকে জেলে নেওয়া হলো, অবশেষে মৃত্যুবরণ করলো। After the battle, Delhi
was captured. এরপরে এই যুদ্ধের পরে দিল্লিটা ক্যাপচার করা হলো, অর্থাৎ আকবর conquered the Delhi. The next year, Sikandar made his submission, while Adil Shah, the third of Akbar's rivals, was killed in a quarrel of his own in the same year. একই বছরে এরপর আরো দুইজন শত্রু আসলো, একজন হচ্ছে তোমার সিকান্দার, এরপরে তারপর আসলো তোমার আদিল শাহ, the third of Akbar's rivals was killed in a quarrel of his own in the same year. একই ঝগড়ার মধ্যে তারাও মৃত্যুবরণ করে। Thus, in about 2 years, এভাবেই প্রায় 2 বছর গেল, আকবর had overcome his more pressing difficulties. আকবর তার যে সমস্যা, যে প্রবলেম, সবগুলো ওভারকাম করে উঠে আসলো। Still there were enemies all around him in Ajmer, Gwalior, Jaunpur. এই রাজ্যগুলো তো এরপরে তার যে শত্রু ছিল তারা বিরাজমান ছিল। But all these places were taken by 1560. এই সমস্ত রাজ্যগুলা অবশেষে কনকোয়ার্ড করলো, জয় করলো। He also conquered new kingdom year by year. একটার পর একটা, এক বছরের পর বছর সে রাজ্য জয় করতে লাগলো। Malwa was taken in 1561, Gujarat in 1572, Bengal in 1575, Kabul in 1585, Kashmir in 1587. এই যে তোমার গুজরাট, তারপর তোমার আছে মালওয়া, বেঙ্গল, কাবুল, কাশ্মীর, এগুলা এই যে এখানে যে সালগুলো মেনশন করা হয়েছে ওই সালগুলোতে বিজয় করলো কে? আকবর। 8 years after, 8 বছর পরে, the conquest of Kashmir, he conquered Sindh, Kandahar and Orissa in the same year. 8 বছর পরে, after the conquest of Kashmir, কাশ্মীর জয়ের 8 বছর পর, he conquered সিন্ধু বিজয় করেছে, এরপরে তোমার কান্দাহার, এরপর উড়িষ্যা একই বছরে জয় করলো। Akbar's last years were very sad. আকবরের যে শেষ বছরটা খুবই হতাশাগ্রস্ত ছিল, হতাশাপূর্ণ ছিল। He was greatly shocked when his first and favorite son Salim killed his principal secretary Abul Fazl. সে খুব মারাত্মকভাবে শকড হয়ে গেল যখন তার প্রিয় পুত্র সেলিম তার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে হত্যা করলো, আবুল ফজলকে যখন হত্যা করলো তখন খুবই একটু হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেল। দিস ইনসিডেন্ট, এই ঘটনাটি সেট হেভিলি অন হিম, এই ইনসিডেন্টটি তার উপরে খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। হি ডাইড ইন 1605, 1605 সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আকবর। এটা হচ্ছে আমাদের আনসিন পেজেস, এরকম একটা পেজেস তোমাদের 4 নম্বর আসে, ওখান থেকে আমরা ইনফরমেশন ট্রান্সফার করি, এগুলো তোমরা অনেক আগেই করেছো। নাও আই এম গোইং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। এখানে প্রথমে একটু খেয়াল করো, প্রথমে আমরা, এটা হচ্ছে মূলত বায়োগ্রাফি অফ আকবর। দ্যাটটা কত সালে হবে? দ্যাটটা কত সালে হবে প্লিজ? কত? 1605 এখানে কত দেব আমরা? একদম লাস্টে ছিল প্যাসেজের 1605। Yes, sir. এই তো এখানে ছিল একদম লাস্টে, দেখো। জি স্যার। Now, Akbar, young prince, ascended the throne and overcame a very difficult position with the assistance at the age of 14. Okay, হ্যাঁ, at the age of 14 হবে। Thank you. Akbar, emperor, third, এখানে কি হবে 3 নম্বরে? At the age of 14, এখানে কি হবে? Marched boldly to meet Himo. Okay, thank you. Then next, এখানে কিন্তু স্পেশাল কোনো কিছু করলে সেটা চিন্তা করতে হবে আমাদের। এখানে কি হলো? Himo was wounded and taken to prison and killed. Okay, 4 নম্বরে। Yes, sir. 4 নম্বরে আকবর conquered 5 নম্বর কি হবে দেখো তো, এখানে টাইম অথবা 1595.
In 1595. Okay, 95. thank you so much. Now you can see answer to question number 4. যারা মিলাতে পারো না তারা একটু মিলিয়ে নাও এটা। ওকে, প্যাসেজের সাথে মিলিয়ে নাও, fill the blanks এর সাথে। Is it clear now? Yes, sir. Okay, now I'm going Yes, to sir. okay, I'm moving to the next slide. In this slide you can see matching, a matching column A, B, C. Now Yes, sir. A থেকে আছে দেখো, the role of women in nation building Cannot be denied. cannot be Then denied anymore anymore in the situation of the world. Okay, thank you. Next, it is not possible For any nation to reach its goal without allowing the women folk to play their active role. Okay, thank you. Then C, number C, there was a time When women were looked upon without any dignity and honor. Okay. Next, D, they were The only instrument to serve the family affairs. Okay, thank you so much. Next, E number. But with the progress of civilization, the outlook and attitude of the world towards women has changed. Okay, thank you. The boys, why are you keeping silent? তোমরা চুপ কেন, কিছু বললো না যে ছেলেরা? Yes. Okay, now I'm going to the next slide. Now rearrange. Not enough experience. এটা একটু দেখো, প্রথমে হবে বি, এটা খুব ইজি একটা বিষয়, lived in a village of বাংলাদেশ। এরপর হবে জি, জি হবে তোমার he was a school boy. He was a school boy. Next, there was a canal there on was his a way canal to school. way to school. Okay, next, An old bridge was over the canal. and okay, next, F, it was useful to one and all of the villagers. Okay, thank you. Next, C, yet none cared for its repair. And none cared for its repair. Okay, then so one day it broke down and caused a good deal of hardship to the villagers. Okay, and finally Babul was in difficulty. Okay, thank you. Now match your answer here. The boys, please match your answer. Okay, is it clear now? Okay, clear. Now I am going to the next part of the class. In this model question, I will discuss item number 1 and 2. In this section, you have a scene passage from your EFT book, isn't it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Can you watch the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Eid is the main religious festival. Eid is the main religious festival of the Muslims in Bangladesh. Eid হচ্ছে যে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। It means happiness. Eid অর্থ হচ্ছে আনন্দ। Everyone wants to share this happiness with near and dear ones. প্রত্যেকেই তাদের আত্মীয় স্বজন, তাদের কাছের কিংবা তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে তাদের আনন্দটা শেয়ার করতে চায়। So most of the people who are living outside their homes for different reasons have a strong desire to get back home during the Eid vacation.
তাই অধিকাংশ মানুষের who are living outside their homes for different reason, বিভিন্ন কারণে যারা তাদের নিজের বাড়ির বাইরে থাকে অর্থাৎ আউটার ডিস্ট্রিক্টে থাকে, have a strong desire, তাদের একটা খুবই শক্ত খুব মজবুত একটা ডিজায়ার থাকে, যে প্রত্যাশা থাকে যে টু গেট ব্যাক, ফিরে আসার, হোম, তাদের বাড়িতে, ডিউরিং দ্য ঈদ ভ্যাকেশন, ঈদের ছুটিতে। অর্থাৎ ঈদের ছুটিতে তারা যে যেখানে থাকুক না কেন বাড়িতে আসার একটা প্রত্যাশা তাদের থাকে। As a result, যার ফলে there is a mad rush to board buses, trains or launches for going home. এই কারণে তাদের যে একটা ঘরের প্রতি আগ্রহ, ঘরের প্রতি যে আসার একটা মনোভাব, সেটা ভিড় জমায় কোথায়? বাসে, ট্রেনে এবং লঞ্চে প্রভাব পড়ে, লঞ্চগুলোতে প্রভাব পড়ে। This often causes transport accident that take away many lives. এটা অধিকাংশ প্রায় সময় ঘটায় তোমার রোড অ্যাক্সিডেন্ট এবং that take away many lives, এবং এই অ্যাক্সিডেন্টগুলা অনেক মানুষের মূল্যবান জীবন কেটে নেয়। However, this cannot stop people from going home to meet their family. যাই হোক, কিন্তু এটা তাদেরকে ফ্যামিলিতে আসার ক্ষেত্রে কোনো বাধা দিতে পারে না, তাদের ফ্যামিলি আসার ক্ষেত্রে এটা স্টপ করতে পারে না। ইন লস অর ফ্রেন্ডস, বন্ধুদের সাথে কিংবা আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে, হোয়াট মেক্স পিপল রাশ ফর দেয়ার হোমস ইন স্পাইট অফ সিরিয়াস হ্যাজার্ডস, হোয়াট মেক্স, কি ঘটে মানুষের রাশ ফর দেয়ার হোমস ইন স্পাইট অফ সিরিয়াস হ্যাজার্ড, এই যে এরকম একটা প্রবলেম, এরকম একটা সমস্যা, হ্যাজার্ডাস সিচুয়েশন, এটা মানুষের জীবনে কি ঘটে? দিস ইজ নাথিং বাট পিপলস ডিজায়ার টু রিটার্ন টু দ্য রুটস। এটা কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র, এটা কিছু না, শুধুমাত্র তাদের রুটের প্রতি, তাদের শিকড়ের প্রতি ফিরে আসার একটা প্রত্যাশা। বুঝতে পেরেছ? Yes, sir. ডু হিউম্যান বিংস হ্যাভ রুটস লাইক দ্য ট্রিজ, মানুষেরও কি গাছের মতো শিকড় আছে? একটা কোয়েশ্চেন করলো এখানে রাইটার অ্যারাউন্ড a question here. Do human beings have roots like the trees? গাছের মতো কি মানব জাতিরও শিকড় আছে? The answer is yes. Answer হবে, উত্তর হবে হ্যাঁ। But unlike the roots of the trees, they are invisible. They lie in our mind. গাছের রুটগুলা, শিকড়গুলো দেখা যায়, কিন্তু মানুষের যে শিকড়ের কথা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে ইনভিজিবল, এগুলো দেখা যায় না। ওকে, they lie in our mind. এগুলা থাকে আমাদের মনের মধ্যে, অর্থাৎ এটা আমাদের মনের মধ্যে সুপ্তভাবে লুকিয়ে থাকে। It's these roots that make a bond between us and family. এটা এমন একটা শিকড় যেটা আমাদের মাঝে এবং আমাদের ফ্যামিলিদের মাঝে একটা বন্ডেজ সৃষ্টি করে, একটা বন্ধন সৃষ্টি করে। নেক্সট, ফ্যামিলি মেম্বার্স হবে এখানে, ইন লস, ফ্রেন্ডস, নেইবার্স অর ইভেন বিটুইন আস অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড হোয়ার উই ওয়ার বর্ন অ্যান্ড গ্রিউ আপ। এটা এমন একটা সম্পর্ক যেটা আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, আমাদের প্রতিবেশী, এমনকি আমরা যেখানে বসবাস করি ওই এলাকার, ওই জায়গার সাথে যেখানে আমরা বেড়ে উঠেছি, এটার সাথে একটা বন্ধন সৃষ্টি করে, এমন একটা বন্ধন এটা। ইন দ্যাট সেন্স আওয়ার ফ্যামিলিজ আওয়ার ল্যান্ড অফ বার্থ, এখানে কি আছে দেখা, এই ওয়ার্ডটা পড়ো তো, আমার এখানে একটা লেখা উঠে গেছে, দেখতে পাচ্ছি না। Relatives, our culture, tradition or surroundings are our roots. এখানে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আমাদের পরিবার, আমাদের ল্যান্ড, আমাদের জায়গা এবং আমাদের ল্যান্ড অফ বার্থ, আমাদের বার্থ প্লেস, আওয়ার কালচার, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে সবকিছু হচ্ছে আমাদের রুটস। এগুলোকে আমরা এই সেন্সে চিন্তা করব, এগুলাই হচ্ছে সবকিছু আমাদের শিকড়। অ্যান্ড wherever we stay, যেখানে আমরা বসবাস করি না কেন, যেখানে আমরা থাকি না কেন, we feel the power of our roots, আমরা আমাদের শিকড়ের যে শক্তি এটা অনুভব করি। It's our roots that develop our identity, making us what we are. এটা এমন একটা রুটস, এমন একটা শিকড় যেটা আমাদের পরিচিতিকে ডেভেলপ করে, উন্নত করে, মেকিং আস দ্যাট হোয়াট উই আর, মানে আমরা কি করতেছি এবং আমরা আমাদের সিচুয়েশনটা কি সেটা তৈরি করে আমাদের শিকড়টি ডেভেলপ করে। When we lose that bond, যখন আমরা এই বন্ধনটি হারাই, we become rootless, তখন আমরা শিকড়হীন হয়ে যাই, অর্থাৎ আমরা রুটলেস হয়ে যাই।
Human beings who don't have any roots are a non-entity. যে সমস্ত মানুষের এরকম রুটস নেই, শিকড় নেই, তারা হচ্ছে অস্তিত্বহীন। ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্যভাবে বললে দে ডোন্ট হ্যাভ অ্যান আইডেন্টিটি, তাদের কোনো পরিচিতি নেই। দে ডোন্ট নো হোয়ার দে আর ফ্রম অ্যান্ড অর হোয়ার দে আর হিডিন টু, এবং তারা কোথায় বসবাস করে কিংবা কোথায় থেকে এসেছে তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। This often makes them feel empty and lost. এটাই তাদেরকে অনেক সময় হতাশা কিংবা শূন্যতায় ভোগায়। Okay, now I am going to the question section. Yes, sir. Now you can see question number 1 here. Here always remains some MCQ question. Which of the main religious festival for the মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে ঈদ? Obviously it is Eid. Which of the following best describes the people living outside their home? They have a strong desire to get back home. They have home during the Eid vacations. Okay, they have a strong desire to get back home during Eid vacation. Which of the following cannot stop people's desire to meet their family, in-laws or friends? Serious hazards of getting back home. Serious, okay. Serious hazards of getting back home. What do you understand by feel the power of our roots? Feel the power of our... feel the intimacy of our families and the land of birth. Obviously, thank you so much. Next, what does the word bond imply best? Connection. Okay, connection. Next, social. The word social in the passage stands for of society. Of society. Responsibility could be best replaced by responsibility. Obligation. Okay. Okay, thank you so much. Next. Now question number 2. Can you watch clearly? Yes, sir. Yes, sir. What do the Muslims do during Eid vacation? Sir, na. What do Muslims do during Eid vacation? Sir, এটা তো না। আমার বই কি ভিন্ন আছে এখানে? আমারটা হচ্ছে তোমার sorry. Actually sir আমাদের হচ্ছে আরো তোমারটা কত সালের ইয়াটা গাইডটা? না স্যার সেম আছে কিন্তু হচ্ছে আমাদের এমসিকিউ আরো আছে না? হ্যাঁ আমি ওই যে যতটা পরীক্ষা আসবে ততটাই সলভ করেছি, ভাইগুলো তোমরা করবে। এতগুলো ওকে, প্লিজ লিসেন টু মি। Listen to me. Yes, sir. Yes, sir. আমি মোর মাল্টিপল চয়েস যেগুলো সেগুলো করতেছি না, কারণ এগুলো করতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে। এগুলো তোমার বাসায় প্র্যাকটিস করবে, কেমন? আমাদের পরীক্ষা 7টা, প্রথম 7টা আসে, তো প্রথম 7টা আছে, এইজন্য আমি প্রথম না, ওখান থেকে 7টা দেওয়া হয়, এইজন্য আমি প্রথম 7টা করতেছি। ওকে, এখানে অনেক আছে, প্রায় 21, 22, 23টা মতো আছে, এগুলো করা যাবে না, তো এগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা। Now question number 2, answer the following question. What do the Muslim do during Eid vacation? সবকিছু পেসেজে আছে। The Muslim in Bangladesh celebrate Eid as their main religious festival. It's a day of happiness. Okay, they share their happiness to their neighbors, friends, or relatives or other relatives. এবার বলতে হবে, but you have to write down more than 2 sentences. Remember it, because একটা সেন্টেন্সে দুই নাম্বার আছে এখানে, তাই তোমাদেরকে অবশ্যই 2টা সেন্টেন্স কিংবা 2টার চেয়ে বেশি লিখতে হবে এখানে, মনে রাখবা। একটা সেন্টেন্সে শেষ করিও না, কারণ আমাদের 2টা নাম্বার দেওয়া আছে, 2টা নাম্বার তো লাগবে, তাহলে অ্যাট লিস্ট 2টা বাক্য লিখতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। না আদারওয়াইজ স্যাররা তোমাকে 2 নাম্বার দিতে চাইবে না, হয়তো 1 নাম্বার কিংবা 1 নাম্বার দিয়ে বসে থাকবো ওখানে। তুমি যদি 3টা সেন্টেন্স কিংবা 2টা লেখো, তাহলে স্যার তোমাকে 2 নাম্বার দিতে চেষ্টা করবে বাক্যটা কারেক্ট করে। What happens
when they rush for their homes. When they rush for their homes, there is a mad rush in the buses, trains or launches. Okay? Okay. হ্যাঁ, এটুকু হচ্ছে মেইন কথা। তবে তোমরা আরো চাইলে এখানে অ্যাড করতে পারবে, প্যাসেজ থেকে অ্যাড করবা। What makes people rush for their homes in spite of serious hazard? এত সমস্যা, এত হ্যাজার্ডাস সিচুয়েশন হওয়ার পরও মানুষ কেন যেতে চায় এভাবে, বলো তো? This is the, আমরা বলতে পারি this is the attraction for roots or full of roots বলতে পারি, কেমন? এই কারণে every people have a desire to go to their roots or to meet their relatives, friends, in-laws. এবার বলবো আর কি, প্যাসেজে আছে সব, এখান থেকে মিলিয়ে বাক্যগুলো লিখবা। How are the roots like? রুটসটা কি রকম বলো তো? আমাদের রুটসটা কি গাছের রুটসের মতো? No. Our roots is not like as a like অথবা as use করবা as the roots of tree, but our roots is an invisible roots. Okay, invisible roots. এটুকু বললে মূল কথা আসে। তো তোমরা নাম্বারের জন্য আরেকটু বাড়াবা প্যাসেজ থেকে না ইয়ে নিয়ে। What do you understand by your roots? তোমার রুটস বলতে তুমি কি বুঝো? By understand, sorry, by our roots we understand অথবা I understand বলতে পারবা, we understand বলতে পারবা অথবা I understand বলতে পারবা, কি our families, land of birth, relatives, our culture, our tradition or surroundings, etc. Okay, এগুলো হচ্ছে আমাদের রুটস। Is it clear? Yes sir. Yes sir. আচ্ছা, আমি একটা ক্লাস নিয়েছিলাম কিভাবে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেনগুলো লিখতে হয়। প্রথমে ক্লাসটা কে মিস করেছো? অর্থাৎ কিভাবে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন লিখতে হয়। দেখো এখানে ডু আছে, ডু থাকলে অক্সিলারি ডু থাকলে এখানে আমরা মেইন ভার্বের সাথে কি দেব? মেইন ভার্বের সাথে ডুটাকে বাদ দিয়ে মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে। বুঝতে পেরেছো? যদি ডাস থাকতো তাহলে আমরা মেইন ভার্বের সাথে এস অথবা এস যোগ করতাম। এরকম একটা আমি ক্লাস নিয়েছিলাম। তারপর দেখো হোয়াট হ্যাপেন্স হোয়েন দে রাশ ফর দেয়ার হোমস, এটাও আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স দিয়ে করব, কারণ এখানে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে দেওয়া আছে। টেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই অ্যানসারগুলো লেখার ক্ষেত্রে। তারপর দেখো হাউ আর দ্য রুটস লাইক, এখানে অক্সিলারি আছে, অক্সিলারিটা আমরা এখানে ইউজ করব অবশ্যই। দ্য রুটস আর লাইকস, এই দ্য রুটসটা সাবজেক্ট হয়ে আসবে, আরটা পরে চলে যাবে। এভাবে অক্সিলারি থাকলে এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, হ্যাভ, হ্যাজ, শ্যাল, শুড এগুলো থাকলে আমরা সাবজেক্টের পরে এই অক্সিলারিগুলোকে বসাবো অ্যানসার লেখার সময়। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম। তারপর দেখো এখানে যদি ডিড থাকলে আমরা মেইন ভার্বটাকে বি টু ফার্স্ট ফর্ম দেব। যেহেতু এখানে আমাদের একটা সেন্টেন্সও ডিড নেই, সবগুলোতে ডু, এই জন্য আমরা এগুলা সবগুলা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অ্যানসার দিয়ে করব। ওকে, টেন্স দিয়ে করব। ক্লিয়ার? অ্যানসার লেখার ক্ষেত্রে এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। আমি তোমাদেরকে বলি অ্যানসার লেখার জন্য দুইটা সিস্টেম। একটা হচ্ছে কোয়েশ্চন দেখে সরাসরি প্যাসেজে চলে যাবা, প্যাসেজে যে লাইনটা আছে ওখান থেকে ওটা বসা দিবা কোয়েশ্চন দেখে, এটা একটা সিস্টেম। অ্যানাদার সিস্টেম ইজ অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চন, অর্থাৎ কোয়েশ্চন অনুযায়ী অ্যানসার দিতে হবে। কোয়েশ্চনটা যে টেন্সে থাকে সেই টেন্স অনুযায়ী অ্যানসার দিতে হয়। দুইটা ফরম্যাট ইউজ করতে হবে। তো আমরা স্টুডেন্টদেরকে বলি যে দুইটা ফরম্যাট, তুমি 5টা কোয়েশ্চন লেখার ক্ষেত্রে দুইটা ফরম্যাটে ইউজ করবা। একটা ফরম্যাট হচ্ছে তোমার কোয়েশ্চনে যা থাকবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই টেন্সটাকে ইউজ করে তোমরা কি করবা, বাক্যটা প্যাসেজ থেকে নিয়ে দিবা। আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে সরাসরি একেবারে আমরা কোনো কোয়েশ্চন ইউজ করবো না, কোয়েশ্চনে যা চাইছে তা প্যাসেজ থেকে কোট করে নিয়ে আসবো, যেখানে প্যাসেজে এই কথাটা দেওয়া থাকবে সে কথাটা নিয়ে আসবো। দুইটা সিস্টেম আছে। তোমরা 5টা কোয়েশ্চন লেখার ক্ষেত্রে হাফ অর্থাৎ 3টা লিখবা যে কোয়েশ্চন দেখে কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় সেভাবে, আর 2টা লিখবা যে একেবারে প্যাসেজ থেকে কোট করে অ্যান্সারটা নিয়ে বসা দিবা। ক্লিয়ার? তখন স্যার একটা জিনিস বুঝতে পারবে, সেটা হচ্ছে যে তোমার দুই রকমের অভিজ্ঞতা আছে। অর্থাৎ স্যার বুঝবে যে তুমি কোয়েশ্চনের সাথে মিলিয়ে অ্যান্সার দিতে পারো, আবার কোয়েশ্চনের সাথে সরাসরি কোয়েশ্চনের বার ইউজ না করে প্যাসেজ থেকে আমরা অ্যান্সারটা নিয়ে কোট করে লিখে দিতে পারি। স্যার তোমার প্রতি একটা পজিটিভ ধারণা ক্রিয়েট হবে তখন।
এই জন্য বলছি দুইটা ফরম্যাট ইউজ করবা অনেকে কি করে একটা ফরম্যাট ইউজ করে ওকে that's all for today thank you so much prepare yourself for the coming examination you have to face quiz type question do you it এটা কি তোমরা জানো এই ক্ষেত্রে তোমরা মডেল এই ক্ষেত্রে তোমরা আমি যে মডেল কোশ্চেনগুলো পড়িয়েছি এগুলো এমসিকিউ ফলো করবা এর বাইরে যাবে না ওকে Yes, sir. Okay, that's all for today. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you so much. Okay, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Hey, walaikum assalam. See you.